그 영어로 잠깐 5분 동안 영어로 설교를 한 후에 우리 젊은 우리 영어권 우리 학생들은 원사모님과 같이 그 클래스로 가도록 하겠습니다. Ephesians chapter 4, verse 25, it says, Therefore each of you must put off falsehood and speak truthfully to your neighbor. Today I have a question for you. Have you ever told a little lie? Maybe your mom cooked a dinner and then she asked you, was it good? And you said yes. Even though maybe it was a little too salty or you couldn't tell the truth. Or maybe your grandma gave you a nice sweater for Christmas. You smiled and told her, I love it, Grandma, thank you. Even though you were thinking, I'm probably never going to wear this. It's not that, it doesn't look good. Sometimes people call this white lies. A white lie is a little lie that people tell because they don't want to hurt somebody's feelings. Let me ask you another question. Have you ever baked a bread before? When you make bread, we add a little thing called yeast. Without yeast, you cannot make bread. The yeast is very small in volume, and you can hardly see it. But after a while, you notice something. The flour, the dough that you made, expands and rises, and later becomes a delicious bread. Jesus said the kingdom of God is like yeast. You cannot really see how it's expanding, but it's there. Yeast is activated, transformed the flour to become a delicious, aromatic bread. In the same way, he also says, sin is like yeast. Lying is like yeast. Maybe someone tells a little lie, then another, then another. Soon it becomes easier and easier to lie. That is why God wants us to be truthful. Bible says, speak truthfully to your neighbor. But here's something more important. God doesn't just want us to tell the truth, but God wants us to tell in love. That's right. So if somebody asks you, hey, I spent 2 hours drawing this picture. How does it look? Ooh, that's ugly. It's terrible. Well, you're telling the truth, but that's not what God wants you to do. You have to tell the truth with love. Maybe you can say something like this. I really like the color that you used. Maybe next time you can add more details that'll make the picture more beautiful. That's telling the truth with kindness. Jesus always spoke the truth, but he always spoke with love. We want to be like Jesus. I want you to remember 2 things. Tell the truth and tell it with love. Because when we speak like Jesus, guess what? We are preaching the gospel not only with words, but with our action and with our body, with our everything. That is what God is telling us to do. Let us pray. Dear Jesus, thank you for always telling us the truth. Help us to be honest. Help us to be kind. Help us to use the words that encourage others and preach the gospel. May our words show your love every day. In Jesus' name we pray. Amen. All right. So
우리 영어부 우리 사람들은 이제 성경 공부로 가도록 하겠습니다. 마태복음 13장 33절을 우리가 보도록 하겠습니다. 우리 다 같이 한 목소리로 우리 같이 봉독하도록 하겠습니다. 천국은 마치 여자가 가루 서말 속에다 갖다 넣어 전부 부풀게 한 누룩과 같으니라. 우리 사랑하는 새 언약 성도 여러분, 여러분은 언제 하나님의 나라에 대해서, 천국에 대해서 가장 많이 생각하십니까? 어떤 분들은 아름다운 자연을 볼 때라고 할 것입니다. 저도 이번에 캘리포니아로 이사하기 전에 몬태나주에 들려서 글레이시어 국립공원을 방문했습니다. 우리 사진에 나오듯이 그 눈높이 웅장한 산과 수정처럼 맑은 호수, 그리고 산에서 흘러내리는 그 폭포를 바라보면서 진짜 저절로 이런 고백이 나옵니다. 하나님, 정말 아름답네요. 마치 하나님이 지으신 이 자연 속에 앉아 있으니까 천국을 만끽하는 그런 생각이 듭니다. 라는 그런 말이 제 입에서 나왔습니다. 또 어떤 분들은 인생의 가장 기쁜 순간 하나님의 나라를 떠올릴 것입니다. 결혼식, 첫 아이가 태어났을 때, 졸업식, 은퇴식, 또는 큰 병을 앓다가 깨끗이 치료를 받았을 때 우리 입에서 저절로 하나님 감사합니다, 마치 천국에 있는 것 같습니다 라는 이러한 말이, 고백이 절로 나옵니다. 반대로 또 어떤 분들은 장례식에서 천국을 가장 많이 생각합니다. 사랑하는 가족을 하나님 품에 보내며 요단강 건너가 만나리, 우리가 찬양하잖아요. 그 찬양을 부를 때 다시 만날, 우리 사랑하는 가족을 다시 만날 소망으로 우리가 천국을 바라봅니다. 이 모든 순간, 제가 얘기하는 이 모든 순간들은 하나님의 나라를 생각하게 하는 귀한 순간들입니다. 그러나 저는 하나님의 나라를 가장 많이 경험하고 가장 많이 이야기하는 곳은 바로 교회라고 생각합니다. 우리가 왜 교회에 옵니까? 왜 우리가 교회에 참석하십니까? 그것은 바로 하나님께 경배드리기 위해서, 말씀을 듣기 위해서, 성도들과 교제하기 위해서, 서로를 격려하고 사랑하기 위해서, 이 세상 속에 살다가 지친 우리의 몸과 영혼 참된 안식을 얻기 위해서 이곳을 찾는 줄 믿습니다. 교회는 이 땅에서 하나님의 나라를 가장 가까이 경험하는 곳인 줄 믿습니다. 지난주 우리는 겨자씨의 비유를 통해서 하나님의 나라는 아주 작은 것에서 시작하지만 하나님께서 놀라운 생명력으로 잠재력을 열어주심으로 인해서 우리가 자라서 큰 나무가 된다는 그런 말씀을 나누었습니다. 오늘 또 하나의 짧은 비유를 여러분과 나누고 싶습니다. 이번에는 예수님께서 겨자씨가 아니라 하나님의 나라를 뭘로 비교를 하셨냐면 누룩으로 비교를 하셨습니다. 좀 의아하죠? 세상의 나라, 하나님의 나라를 비유할 너무나 아름답고 위대한 것들이 많은데 예수님께서는 누룩으로 비유를 하셨습니다. 하늘을 지배하는 독수리, 동물의 왕 사자, 아니면 성전을 짓는 아름다운 백향목, 열매를 맺는 포도, 뭐 이런 걸로 좀 비유를 하셨으면 좋겠는데 예수님께서는 하필이면 누룩을 선택을 하셨습니다. 더 놀라운 것은 이것입니다. 성경에서 누룩은 대부분 죄와 거짓을 상징으로 하는 것으로 죄를 얘기할 때 누룩을 많이 언급했습니다. 그런데 오늘 본문에서는 예수님께서 바로 이 누룩을 가지고 하나님의 나라를 설명하십니다. 왜 그랬을까요? 예수님은 우리에게 하나님 나라의 가장 놀라운 특징 하나를
가르쳐 주십니다. 하나님 나라는 눈에 보이지 않는다는 것입니다. 여러분들 지금 하나님 나라 여러분의 눈으로 지금 볼 수 있습니까? 없습니다. 하나님의 나라는 우리 눈으로 볼 수 없습니다. 그러나 보이지 않는 것이 사람을 변화시키고 가정을 변화시키고 교회를 변화시키며 결국 세상을 변화시킨다는 것입니다. 이것이 예수님이 우리에게 하고자 하는 진실인 것입니다. 그래서 오늘 제 설교 제목을 눈에 보이지 않는 기적이라고 정했습니다. 이 본문을 통해서 여러분과 세 가지를 나누고 싶습니다. 첫째로 세상의 누룩을 경계하라. 제가 아까 말씀드렸듯이 성경에서 누룩은 대부분 죄와 거짓된 영향력을 상징합니다. 누룩은 아주 작습니다. 눈에 보이지도 않을 정도로 작습니다. 그러나 반죽 전체를 한 줌이 됐든 한 파운드가 됐든 100파운드가 됐든 그 누룩은 그 반죽을 변화시키는 능력이 있다는 것입니다. 죄도 그렇습니다. 거짓도 그렇습니다. 처음에는 아주 작은 것처럼 보입니다. 이 정도는 괜찮겠지. 한 번쯤은 괜찮겠지. 아무도 모르니까 괜찮겠지. 그러나 작은 죄가 반복되면 무엇이 되나요? 습관이 되고, 습관은 결국 우리의 인격을 바꾸고, 인격은 우리의 인생을 결정하게 된다는 것입니다. 리오나르도 다빈치의 그 마지막 만찬의 그 그림을 그리면서 이러한 얘기가 있습니다. 리오나르도 다빈치가 이것을 그리는데 하루아침에 그린 것이 아닙니다. 몇 년에 걸쳐서 이 그림을 그렸는데 처음 그린 사람이 누구냐? 예수님을 찾아다녔다는 것이에요. 그래서 예수님과 제일 닮은 사람을 찾아다녔는데 찾았다는 거예요. 그래서 그 사람을 불렀어요. 그래서 내가 이런 그림을 그렸는데 모델이 될 수 있겠느냐 그랬더니 쾌히 승낙을 했다는 것이에요. 그래서 예수님을 그리고 그 다음에 또 다른 제자들을 고르기 시작했습니다. 그래가지고 3년, 4년이 지난 후에 이제 가룟 유다를 이제 찾을 시간이에요. 그래가지고 가룟 유다를 찾는데 좀 가룟 유다 같은 그런 성격이나 생긴 것이 중요하지 않습니까? 그래서 찾다가 찾았다는 것이에요. 이 사람은 가룟 유다 같이 생겼다. 그래가지고 그 사람한테 접근해서 물었대요. 저의 그림의 모델이 될 수 있겠습니까? 그랬더니 그 사람이 뭐라고 얘기하냐면, 아니 선생님 3, 4년 전에 벌써 저를 선택하셔 모델로 사용하지 않으셨습니까? 제가 분명히 3, 4년 전에 선생님의 그림에 들어갔는데요. 이게 무슨 말입니까? 3, 4년 지나고 나서 예수님 같이 생긴 이런 선하게 생긴 분이 뭐가 됐어요? 가룟 유다 같이 악한 사람의 모습으로 바뀌었다는 것이에요. 하루아침에 안 바뀌었겠죠. 그렇지만 세월이 지날 때 그러한 일이 생겼다는 것이에요. 우리가 어린이 설교 때 화이트 라이트에 대해서 우리가 설명했습니다. 그것은 상대를 배려하거나 상처를 주지 않기 위해 작은 거짓말을 하는 것이라고 얘기를 했어요. 문제는 그렇죠? 작은 거짓말 자체보다 거짓말을 아무렇지 않게 여기는 그 마음이라는 것이에요. 죄는 언제나 작은 것에서 시작합니다. 그리고 누룩처럼 조금씩 우리의 양심을 무디게 만들죠. 예수님은 이렇게 말씀하셨습니다. 삼가 바리새인과 사두개인의 누룩을 주의하라. 이것이 무슨 누룩입니까? 바리새의 누룩은 위선의 누룩입니다. 겉으로는 거룩해 보이지만 속으로는 하나님과 먼 사람들 앞에서는 믿음 좋은 척하지만 하나님 앞에서는 교만하고 변화되지 않는 모습을 가진 사람을 바리새인의 위선, 바리새인의 누룩이라고 합니다. 예수님은 또 헤롯의 누룩도 조심하라고 하셨습니다. 헤롯은 하나님보다 권력과 성공을 더 사랑합니다. 오늘날에도 세상은 끊임없이 말합니다. 돈이 있으면 행복하다. 성공해야 가치 있는 사람이다. 높은 자리에 올라가야 인정받는다. 이것이 바로 헤롯의 누룩이라는 것입니다.
우리는 자신도 모르게 세상의 기준으로 자신을 평가하고 결국 하나님보다 세상을 더 사랑하게 되는 모습을 보게 됩니다. 나니아라는 영화의 책을 쓴 저자 C.S. 루이스는 또 스크루 테이프의 편지라는 이 책에서 이런 말을 했습니다. 지옥에 이르는 가장 안전한 길은 급한 내리막길이 아니라 완만한 경사길이다. 죄는 한순간에 무너뜨리지 않습니다. 조금씩 조금씩 타협하게 만들고 그래서 우리를 죄로 빠지게 만듭니다. 그래서 누룩이 무서운 것입니다. 이 누룩, 이 세상의 죄의 누룩을 우리는 어떻게 우리가 이길 수 있습니까? 그것은 바로 하나님 앞에서 우리 자신을 돌아보고 하나님의 말씀으로 우리가 기도로 우리가 반드시 서야 되는 것인 줄 믿습니다. 우리는 마음을 지켜야 됩니다. 우리 가정을 지켜야 됩니다. 우리 자녀를 지켜야 합니다. 땅의 누룩이 아니라 하나님의 거룩함으로 우리는 살아가야 되는 것인 줄 믿습니다. 특히 우리 교회가 담당해야 될 것 중 하나가 바로 자녀 교육이라고 저는 믿습니다. 오늘 이 세상에는 너무나 많은 죄들이 있는데 그것을 세상 사람들은 죄라고 말하지 않습니다. 오히려 성경에서 그 많은 큰 죄들을 오히려 감싸거나 이것이 진실이다, 이것이 좋은 것이다 라고 오히려 얘기를 한단 말입니다. 그렇기 때문에 우리가 학교에만 의존할 수 없다는 것이에요. 우리 세원학 교회는 우리 자녀들을 성경 안에서 키우도록 가르치고 사랑하고 그들을 위해서 열심히 기도해야 한다는 것입니다. 그것이 우리에게는 하나님이 주신 사명이라는 것입니다. 두 번째로 보이지 않는 섬김이 하나님의 나라를 확장시킵니다. 성경 대부분이 누룩을 부정하는 것으로 생각하지만 오늘 이 본문에 보니까 예수님은 누룩을 긍정적으로 사용하셨습니다. 한 여인이 누구를 가져다가 가루 서말 속에 넣었습니다. 그리고 시간이 지나자 온 반죽이 부풀었다라는 얘기가 있습니다. 여기서 흥미로운 이 표현, 이 말을 예수님 당시에 유대인이 들었다면 이것을 무엇을 상기시켰을까요? 바로 창세기 18장을 상기시켰을 것이 분명합니다. 창세기 18장 6절에 보면은 아브라함이 장막 앞에 앉아 있는데 새 손님이 도착합니다. 하나님의 사자들이 그 앞에 도착했습니다. 이때 아브라함은 사라에게 말합니다. 속히 고운 가루 새스아를 가져다가 반죽하여 떡을 만들라. 새스아는 오늘 본문 가루 서말과 똑같은 양이라는 것이에요. 이것은 약 16kg, 36파운드 정도 되는 가루라고 보시면 됩니다. 그러니까 H마트에서 사는 밀가루가 아니라 코스코에서 사는 밀가루 한 봉지라고 생각하면 되는 거예요. 이 양은 새 손님을 먹이기에는 너무나 많은 것입니다. 약 50명에서 어떤 분들은 100명까지 먹일 수 있는 양이라고 얘기를 합니다. 왜 이렇게 많이 아브라함은 만들었습니까? 이 말은 아브라함은 계산하지 않았다는 것이에요. 아낌없이 대접을 했습니다. 후하게 섬겼습니다. 하나님의 자녀들을 궁궐에서 귀빈들을 대접하듯 섬겼다는 말입니다. 그리고 이 평범한 식사의 자리에서 하나님께서는 놀라운 약속을 주십니다. 내년 이맘때 사라에게 아들이 있을 것이다. 조용한 섬김의 자리에서 하나님의 약속이 선포되었습니다. 오늘 예수님도 한 여인을 보여주십니다. 지도자도 아니고 설교자도 아닙니다. 그저 묵묵히 누룩을 반죽에 넣고 빵을 만드는 그러한 여인입니다. 그 여인은 무엇을 했습니까? 반죽이 부풀 때까지 기다렸다는 것입니다. 기다리는 여인. 누룩은 자신을 드러내지 않습니다. 오히려 뭐예요? 밀가루 반죽을 부풀게 하는 것입니다. 반죽을 변화시킵니다.
하나님의 나라도 화려한 그런 사람들을 통해서가 아니라 조용히 섬기는 사람들을 통해서 세상을 변화시킨다는 것입니다. 뭐 빌리 그램이나 로리 그랩 같은 분들이 뭐 1년에 한두 번씩 부흥회를 해서 몇천 명의 사람들이 구원을 받는 것을 우리가 목격을 했습니다. 그런 큰 일도 있지만 오히려 보이지 않는 곳에서 섬기는 사람들을 통해 하나님의 나라는 확장한다는 것입니다. 서 선교사님의 마지막 말씀이 저희들 귀에 쟁쟁이 들립니다. 성공이 아니라 섬김입니다. 서 선교사님은 조용히 조선을 섬기셨습니다. 예수님도 그러셨죠. 인자가 온 것은 섬김을 받으러 한 것이 아니라 오히려 섬기려 하고, 십자가는 가장 위대한 섬김이었습니다. 오늘도 하나님 나라는 이름 없는 성도들의 섬김으로 확장되는 줄 믿습니다. 누군가는 새벽마다 기도합니다. 누군가는 아이들을 가르칩니다. 누군가는 식사를 준비합니다. 누군가는 아무도 모르게 헌금을 합니다. 봉사를 합니다. 세상은 그런 작은 이런 일들을 작게 봅니다. 그러나 하나님은 그런 섬김을 사용하여 교회를 세우신다는 것입니다. 그것이 우리 이 새 언약교회 하나님이 주신 그 사명이며 우리가 할 수 있는 복음 사역이라는 것입니다. 세 번째로 하나님 나라는 보이지 않지만 반드시 승리합니다. 여러분들 빵 좋아하시죠? 저는 팥빵을 좋아하는데 부드럽고 촉촉하고 입안에서 살살 녹는 그런 팥빵이 있습니다. 그게 우리 한국 제과점에서 있으면 좋겠는데 중국 제과점 85디그리의 그 팥빵이 저는 제일 맛있어요. 얼마나 맛있는지 몰라요. 제가 빵을 한번 만들어 보려고 해봤어요. 처음에는 이제 당연히 실패를 했죠. 재료는 다 넣었는데 누룩이 부풀 때까지 기다리지를 못했던 거예요. 그래가지고 기다리다 그냥 오븐에 넣어버렸어요. 그랬더니 빵이 나온 게 아니라 돌이 나오더라고요. 두 번째도 실패를 했어요. 이번에는 정신 차리고 꼭 잘 만들겠다. 근데 그 누룩을 넣을 때 무지간 물을 넣어야 되는데 뜨거운 물을 부어버렸어요. 아주 누룩이 죽어버렸어요. 이 빵 만들기는 그렇게 생각보다 쉽지 않죠. 왜냐하면은 누룩이 발효되고 밀가루를 변화시키려면 뭐가 필요해요? 시간이 필요하다는 것이. 시간이. 조용히 기다려야 되는 그 시간이 필요한데 성질 급한 저 같은 사람들은 못 기다리고 빵이 안 나온다는 것이죠. 천천히 조용히 반드시 반죽 전체를 기다리면은 반드시 반죽 전체가 변화된다는 것입니다. 바로 이것이 예수님이 말씀하시는 하나님의 나라입니다. 예수님께서 이 땅에 오심으로 하나님 나라는 이미 시작되었습니다. 예수님은 십자가와 부활을 통해 사탄과 죄에서 사망을 이기셨습니다. 네. 그렇지만 하나님의 나라는 아직 뭐예요? 완성되지 않았습니다. 그것이 언제 완성됩니까? 예수님의 재림을 통해서 완성이 됩니다. 우리는 지금 이미 시작은 되었지만 아직 완성되진 않은 하나님 나라 가운데 살고 있다는 것입니다. 그래서 세상에는 여전히 죄가 있습니다. 전쟁이 있습니다. 질병이 있습니다. 눈물이 있습니다. 교회 사람들이 핍박을 받습니다. 교회 안에도 많은 죄가 있고 모순이 있다는 것입니다. 혹시 성도님들 중에 정말 하나님 나라가 이기고 있는 거 맞습니까? 하나님께서 일하고 있는 것이 맞습니까? 이렇게 답답한 마음으로 예수님께 물어본다면 예수님께서 뭐라고 대답하실까요? Yes. 그렇다라는 대답을 하실 것입니다. 왜냐하면은 이 세상의 누룩과 비교할 수 없는 것은 하나님 나라의 누룩이라는 것은 절대로 변화를 시킨다는 것이에요. 절대 변화를 한다는 것이에요. 그것이 하나님
예수님이 가지고 오신 그런 능력입니다. 오늘 우리는 이 세상을 보면서 이래요. 오늘은 악이 더 강한 것처럼 보이네. 오늘은 세상이 이긴 것 같네. 그러나 이것은 마지막 이야기가 아니라는 것이에요. 예수님께서 말씀하십니다. 하나님 나라의 누룩을 가지고 전체를 부풀게 할 것이다. 이 말은 무슨 말입니까? 여기에는 실패가 없는 것이고 중간에 멈춤이 없는 것이고 하나님의 나라의 승리는 반드시 이루어진다는 것입니다. 사탄의 역사는 잠시 이기는 것 같고 승리하는 것 같지만 악은 절대로 승리를 할 수 없다는 것입니다. 우리 다 같이 계시록 21장 1절부터 10절을 우리 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. 이게 하나님이 우리에게 약속하는 약속입니다. 또 내가 새 하늘과 새 땅을 보니 처음 하늘과 처음 땅이 없어지고 바다도 다시 있지 아니하더라. 내가 봄에 거룩한 성 새 예루살렘이 하나님께로부터 하늘에서 내려오니 그 예비한 것이 신부가 남편을 위하여 단장한 것 같더라. 내가 들으니 보좌에서 큰 음성이 나서 가로되 보라 하나님의 장막이 하나님과 함께 있음에 하나님이 저희와 함께 거하리니 저희는 하나님의 백성이 되고 하나님은 친히 저희와 함께 하셔서 모든 눈물을 그 눈에서 씻기시며 다시 사망이 없고 애통하는 곳이나 곡하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 아니하리니 처음 것들이 다 지나갔습니다. 아멘. 그날이 반드시 온다는 것이에요. 그래서 우리는 낙심하지 않습니다. 우리는 세상의 뉴스를 보며 사는 사람이 아니라 하나님의 약속을 붙들고 사는 사람인 줄 믿습니다. 우리 결론을 맺도록 하겠습니다. 여러분들, 우리가 신앙생활 하면서 답답할 때가 얼마나 많습니까? 왜 하나님께서 내 삶에 일하고 계실까 안 계실까 이런 의심하고 있지 않습니까? 기도를 했는데 왜 변화가 없습니까? 이러한 답답함이 있지 않습니까? 오랫동안 가족을 위해서 기도했는데 아직도 왜 돌아오지 않습니까? 교회를 섬기는데 왜 하나님께서는 나를 축복해 주시지 않습니까? 아무도 알아주지 않습니까? 이 우리의 답답한 마음에 예수님은 오늘 뭐라고 말씀하실까요? 하늘나라의 누룩은 아직 살아있고 지금도 뭐예요? 일하고 있다. 눈에는 보이지 않지만 하나님은 쉬지 않으십니다. 우리의 기도도 우리의 눈물도 우리의 섬김도 우리의 순종도 결코 헛되지 않습니다. 왜냐하면 하나님께서 지금도 보이지 않는 곳에서 역사하고 있기 때문입니다. 그렇기 때문에 우리 이 새 언약교회의 교인들 한 명 한 명 절대로 실망할 필요 없습니다. 예수님은 붙잡고 나가시는 우리 한 명 한 명 되시기를 바랍니다. 우리 다 같이 기도하시겠습니다.